आउंदी कि इस धरती ते गंढे पैदा हुंदे ने। तुसीं कोई बॉम्बे थोड़ी रहिंदे हो कि फ्लैटां 'च रहिंदे हो, तुहाडे कोल बीजण नूं कख नहीं हैगा। इस करके हथ जोड़ के अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा पंजाब की सारी जवानी नूं, पंजाब के लोगों नूं बेनती करांगा कि अपने अपने पिंड संभालो, अपने जोगी सरों पैदा करो, अपने जोगा गुड़ पैदा करो, अपने वाटर सिस्टम चलाओ। एक किसान गुड़ पैदा कर ले, एक किसान कणक पैदा कर ले, एक मक्की पैदा कर ले, एक सूरजमुखी पैदा कर ले, एक सरों पैदा कर ले, ते मुड़ के आपस च वंड लो। जे एक पिंड के पैसे पिंड च ही रहणगे, पिंड अमीर होएगा। एक गल याद रखियो, तानू मशहूरियां ने यह गल सिखाती है, 5000 की टी शर्ट अरमानी की पाउण वाला अमीर होंदा नहीं, 5 वाला अमीर नहीं हुंदा, 5000 के कपड़े बेचण वाला अमीर हुंदा। किसान बेचण वाला है, खरीदण वाला नहीं है। सो बेचण वाले बनो जे अमीर बनना है, खरीदण वाले बने अमीर नहीं बन सकते। जो मर्जी खरीद के पा लो, अमीर फिर बेचण वाले ने बनना। किद्दां पॉसीबल है? साडा पूर्वी भरा बिहार तो उठ के इत्थे 200 रुपये का मरुंडा साडी बस च बेच के भी बिहार बैठे परिवार नूं पाल रहा है, ते किसान खुदकुशियां कर रहा, अपनी भी पीढ़ी थल्ले सोटा पी रही। किसान आगू भी अज साडे विच आए ने, उन्हां दे जरिए किसान आगूआं तक भी गल पहुंचाउणी चाहुंदा। पंजाब तां बचना है जे पंजाब आत्म निर्भर होएगा। ते गुरु नानक ने सानू हथ अड्डना नहीं सिखाया, किरत दा राह सिखाया। किरती बणीए, वंड के छकीए अपने भैन भरावां दा साथ। जेडे पिंड विच सानू पॉलिटिक्स के नां ते धड़ेबंदियां, सानू पॉलिटिक्स के नां ते साडी वंड कर दित्ती गई है, वो वंडां तोड़ दिओ, वोटां जिन्नू मर्जी पाओ, पर कम से कम खरीदण ते वेचण दे मसले ते आत्मनिर्भर होवो। इसे कहानी च पंजाब बचना है। वो कोदरा वापस लियाओ गुरु नानक साहब वाला, नाले ते सेहत बाजूगी ते नाले साडे पिंड बाजणगे, पिंड दी आर्थिकता बाजूगी। असीं नौकरियां देण वाले बनांगे, नौकरियां मंगण वाले नहीं बनांगे। क्योंकि इस हुक्मरान ने तुहानू भिखारी बनाउणा है, करजाई बनाउणा है, तुहानू राजे नहीं बनाउणा। राजे बनना है ते फिर वंडण वाले बनो, फिर बेचण वाले बनो, सिर्फ खरीदण वाले ना बनो। इन्ना कुछ कहंदा होया मैं बेनती करांगा, सिख कौम दा मान पूरी दुनिया दे विच फिल्म इंडस्ट्री के खेत्र जिहड़ा सब तो टफ जॉब है कि फलाने तू फिल्मां च, क्योंकि जिहड़ा पतितपुणा साडी जवानी च आया, मुंडे रोंड कोंड हो गए, वो जल्लां ला के रंग बिरंगे जो भी तमाशे करते, वो फिल्मां तो कॉपी करते। ते ये वीर साडे सत्कारयोग साडी कौम दा मान सरदार जरनैल सिंह जी, इन्हां ने साबत सूरत रहिंदे होए बड़ी चढ़दी कला दे नाल एक सक्सैसफुल मॉडल दिता मेरी जवानी वास्ते। इसे करके अज इन्हां नूं रूबरू करना है कि इन्हां ने एक मॉडल सैटअप किया कि भाई जे इरादा निश्चित होवे, सिर ते पग होवे ते थल्ले सुरत विच गुरबाणी होवे, तुसी दुनिया की कोई ताकत तुहानू हर मैदान फतेह करन तो रोक नहीं सकती। मैं बेनती करांगा सत्कारयोग वीर जरनैल सिंह जी नूं कि वो अपनी जिंदगी की जिहड़ी सक्सैस स्टोरी है, जिहदे विच सिੱਖੀ भी नाल परनाई हुई है, जिस च बाणी ते बाणा चलदा है, कि उस स्टेज ते आउण ते अज यूथ नूं संबोधन करन। वीर जी जरनैल सिंह जी। सत श्री अकाल। सब तो पहला दीन दुनिया के मालिक चबर तख्त के शहनशाह नीले घोड़े के सवार धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बख्शा है नारा बुलंद करिए। आओ गज बज के आखिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मतलब इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन के बड़ा खुश हाँ। मैनू बड़ी मैनू दिलों बहुत खुशी हुई है कि सिख लायंस वालियां ने मैनू इत्थे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिता। सो मैं कुछ जिंदगी दीयां गल्लां ही तुहाडे नाल सांझियां करनियां। जिहड़े विषय चल रहे ने बहुत वधिया, इत्थों बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया, क्योंकि असीं मेकर हाँ, असीं जो समाज कोलों सिੱਖਦੇ हाँ उन्हां चीज़ां नूं ही सिनेमे ते उतार दिंदे हाँ। चंगियां माड़ियां चीज़ां समाज विचों ही लईदियां ने
ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਮ। ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਬੰਨਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਟੈਸਟ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਵਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਿੰਗ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 35-40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2007 ਤੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 800 ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼, 816 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਬੰਬੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬੰਬੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਤੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਖਾਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ। ਬੰਬੇ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਲਾ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾੜੀ ਬੰਨ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੰਨ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਆ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ 2-4 ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਨੀਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੌਬ ਸੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਜੌਬ। ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15,000 ਪਰ ਡੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਹੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 3 ਸਾਲ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲੇੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ। ਨਮਸਤੇ ਲੰਡਨ, ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਮ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। 28 ਦੇ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ 'ਚ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲੇੜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਈ। ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 147 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 2000 ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਆ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ 40 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 40 ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 35 ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਬੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਬੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ 9-10 ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ।
2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲੇੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਜੌਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਐਕਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈਏ, 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ 10 ਚੋਂ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣੀਏ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਆ ਸਿਰਫ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ 7 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 18 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 25 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਕਈ ਜੌਬਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਐਥਲੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਉਸ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਐਥਲੀਟ ਰੋਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿੱਦਣ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਣੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ 8 ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 92 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 92 ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 92 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 92 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ 3 ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ, ਡਾਈਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਕੈਪੇਬਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ 8 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ? 3, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੰਬਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਲਾਈ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਸਕੋ ਅਗਰ ਉਤਾਰੇ ਪਗੜੀ ਕੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਭਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣੀ ਪਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾ ਸਿਗਰਟ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਭੜਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2008-9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ यहाँ पे। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਬਿੱਲਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ 35, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦਾ ਵਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤੇ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਟ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਰੀਲ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰੀਲਾਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਬਟ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਪੱਗ ਮੋੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਨੇਮੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ, ਯਾਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 22 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, 22 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 23 ਕਰੋੜ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 22-23 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵਿਹਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ
ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 35 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਬੇ ਨੂਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਇਨੌਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪੇਪਰ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 35 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। 35 ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਆ ਯਾਰ 35। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੱਪੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫਾ ਛੱਟੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਛਾਪ ਬੋਲ ਕੇ 35 ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਧਰਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ 45% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਮਨ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। 30 ਤੋਂ 32% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। 40 ਤੋਂ 45% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। 30 ਤੋਂ 32% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਗਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20-25% ਮਸੀਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਊੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਆ, ਈੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਕੰਨਾ ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਕਿ ਕੱਲੀ 35 ਦੀ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੇਖੋ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਕੰਨਾ। ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਤਰਾ, ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੰਨਾ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਕੰਨਾ ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ। ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਕੰਨਾ ਇਸ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਊ ਔਂਕੜ ਦੂਧ ਲੈਂਕੜ ਅੰਗ ਟਿੱਪੀ। ਅੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ? ਪਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਿੱਪੀ ਆ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿਹੜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਬੋ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 5-7-10 ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ 45 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ,
वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉस फिल्म इन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 2007 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਨ ਕੀ, ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 40-45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ 'ਚ? ਫਿਲਮ ਫੰਡ 'ਚ। ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ KGF, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੌਪਕਾਰਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦਿਖਾ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਣੀ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣਨ। ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਐਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਨਜੋਤ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੀਆਂ 3, ਯਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਕਹੂਗਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਿਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਕੱਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਐਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਐਸਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਉਣ, ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਇਹ 6 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ।
ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਆਪਸ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਆ ਗਈ ਸਪਾਂਸਰ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵਧਿਆ ਆ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲ, ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋਣ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ, ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਗੁਰਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ UN ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਮ-ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਘੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦਲੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਦਲਾਪਨ, ਗੰਦਲੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟ?
ਠੱਗੀ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਯੂਨੀਨੈਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਹਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਲਹੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। 1984 ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਲਾ ਪੰਥ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਰਖਾਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਵਰ ਟੂ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਨੈਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ
350 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ, ਜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸੀਗੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ,
ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ 2019 ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਦਵੱਲਾ ਵਪਾਰ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਗਾ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਆਈਆਰ ਦੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਗਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਸ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਆਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਰੂਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੇ ਸਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਬਦੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿੰਕੇजेस ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ,
ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਵਧੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਕਲੂਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾਣੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲਾ 1 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੇਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान मूवमेंट जो चला, उसमें जो नैरेटिव सेट हुआ, वो नैरेटिव बेसिकली सेट नहीं हुआ, वो नैरेटिव हमेशा से ही रहा है। जब जब यूनाइटेड पंजाब ने इकट्ठे मिलके सियासत की है और इकट्ठे मिलके लड़ाई लड़ी है, तब तब हम लोग हमेशा जीते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो डिवाइडेड पंजाब है वो किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब तक पंजाब यूनाइटेड नहीं हो जाएगा, तब तक वो आइडियोलॉजी जो पंजाब की आइडियोलॉजी है वो उभर के सामने नहीं आती। 1966 से पहले, 1947 से पहले जो यूनाइटेड पंजाब था, उसमें 1923 टू 1947 तक यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट रही। और जब यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नेशनल, जो आज जिसे नेशन कहा जाता है, तो पंजाब एज ए नेशन ही उस समय खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यूनाइटेड पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी पंजाब एक नेशन था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है पंजाब के सामने, हालांकि बहुत सी कंट्राडिक्शंस हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि दुनिया को अमृत छकाने वाला सूबा जो है वो आज पानी की लड़ाई लड़ रहा है। माने जिन लोगों ने खुद भी अमृत छका और दुनिया को अमृत छका दिया, अमृत छकाने की परिपाटी जिस सूबे से शुरू हुई, वो सूबा आज पानी की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमको आपस में तोड़ के रखा गया। किसान मूवमेंट से पहले पंजाब के अंदर भी हरियाणा को बदनाम किया गया था कि भाई जाट रिजर्वेशन मूवमेंट जो हरियाणा में चला 2016 में, उसमें पंजाब से जाने वाली जो बहन बेटियां थी उनके साथ रेप हुआ। तो इस तरीके से एक फाल्स खबरें जो है, झूठी खबरें हरियाणा के बारे में फैलाकर और पंजाब के अंदर हरियाणा को बदनाम किया गया, जिससे हरियाणा पंजाब एक ना हो। जब जब हरियाणा पंजाब एक थे, जब जब हम लोग एक हुए हैं, हमने हमेशा ही जो फांसीवादी शक्तियां हैं, जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, उनको हराया है। कल मोहन भागवत का बयान आया, जो नेशनल मीडिया में और तमाम अखबारात में उसका बयान आया कि हम नेक्स्ट 15 ईयर्स में अखंड भारत बनाएंगे, यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे, जिसके अंदर थाईलैंड भी शामिल होगा, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी शामिल होगा, जिसमें श्रीलंका भी, नेपाल भी, तिब्बत भी, एक्सेट्रा। तो यूनाइटेड इंडिया रहा हो ना रहा हो, हम उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाएंगे, लेकिन 1947 से पहले यूनाइटेड पंजाब तो एक हकीकत था। लाहौर और अमृतसर और रोहतक ये हकीकत थे। तो जो हकीकत है वो कम से कम एक हो जाएं।
माने अगर मोहन भागवत यूनाइटेड इंडिया का, अखंड भारत का नारा दे सकता है और अगले 15 सालों में अखंड भारत बनाने की संकल्पना पर, विचार पर, आइडिया पर काम कर सकता है, जो कि रियलिटी नहीं रहा, जबकि यूनाइटेड पंजाब एक रियलिटी था, एक हकीकत थी यूनाइटेड पंजाब, तो हम लोग दोबारा से यूनाइटेड पंजाब को एक करने की मुहिम क्यों नहीं छेड़ सकते? मेरा एक सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ मनोज सिंह जी ये भी है कि ਜਦੋਂ भी कोई जोड़न की गल करता, ਜਦੋਂ भी कोई ह्यूमन राइट्स की गल करता, ਜਦੋਂ कोई हक्कां की गल करता, तो ਉਹਦੇ ਲਈ एक लेबल ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ आइसोलेट ਕਰਨ ਲਈ एक प्रॉपर एक ट्रोल आर्मी है। फेसबुक, नैशनल मीडिया, ਜਿਹੜੀਆਂ अदर एजेंसीज ने, ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार नाल जुड़ियां भी ने या नहीं भी जुड़ियां ने, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਜਦੋਂ भी कोई जोड़न की गल करता तो एकदम ਉਹਨੂੰ ਇਹ लगता कि वो चारे पासों घिर गया, ठीक है, ਉਹਨੂੰ लेबल किया जाता है अलग अलग नावां दे नाल कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है। सो ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ जोड़न की गल करते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? देखिए, अमेरिका ने 2008 में एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेशनल NMD। वो सिस्टम ये था कि फर्ज करो कोई मिसाइल अमेरिका को अटैक करके और अमेरिका को टारगेट करके जो है लॉन्च की गई है, तो रास्ते के अंदर जो है अमेरिका की एक और मिसाइल उस मिसाइल को खत्म कर देगी, या जहां से वो मिसाइल चली है वहां अमेरिका की मिसाइल ऊपर से आएगी और उस मिसाइल को खत्म कर देगी। तो ये नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका ने डेवलप किया। गुरु नानक देव जी ने इसे तश्तर कहा है, एक अस्त्र, एक शस्त्र और एक तश्तर। माने दुश्मन जहां सोचता है हमारी मिसाइल वहीं जाके उसको नेस्ते नाबूद कर देगी। माने जो दुश्मन हमारा सोच रहा है उसकी सोची हुई जो है उसी के ऊपर उल्टी जो है वो पड़ रही है। किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने जो है खाप पंचायतों को भी पहले बदनाम कर रखा था, लेकिन आज पूरा पंजाब जानता है कि खाप पंचायतें जो हैं वो हमारी एक लोकल ट्राइबल पंचायत हैं जिनका एक पॉजिटिव रोल किसान मूवमेंट में देखने को मिला। इसी तरीके से इन्होंने खालिस्तान शब्द को बदनाम कर रखा था। आज हरियाणा का बच्चा जानता है कि खालिस्तान का मतलब क्या है, कि खालिस्तान का मतलब है अच्छे लोगों का जो है एक देश, और खाप पंचायतें हमारी लोकल जो ट्राइबल परंपराओं की संवाहक, उनको लेकर चलने वाली परंपराएं हैं। तो ये जहां हमें ट्रोल कर रहे हैं वहां एक ऐसी शक्ति भी है अकाल पुरख की, गुरु नानक देव जी की, जो जहां ये हमें ट्रोल कर रहे हैं वहीं इनका किया हुआ ट्रोल वो इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो इस वजह से एक तो हमें ट्रोल की चिंता नहीं करनी है, हम लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और जितना हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, कुर्बानी देने का जज्बा हम लोग रखेंगे, तो ये ट्रोल बहुत पीछे रह जाने वाले फिनोमिना इनके हैं। ये ज्यादा दिन तक चलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। सर छोटू राम जी कहा करते थे कि जिस दिन मैंने जमींदारों के हक में बोलना शुरू कर दिया, माने सर छोटू राम जी कहा करते थे अखबारों के बारे में कि जिस दिन अखबार मेरे हक में बोलना शुरू कर देंगे उस दिन ये समझ लेना कि सर छोटू राम ने जमींदारों के लिए काम करना छोड़ दिया है। इसी तरीके से जब सर छोटू राम जी की डेथ हुई तो एक मुस्लिम एक विधायक था पंजाब असेंबली में, उसने कहा था
कि मुझे बड़ा दुख है कि आज सर छोटू राम जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि जो अखबार सर छोटू राम का विरोध करके उनके बरखिलाफ खबरें लिखकर अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब उनके बच्चों का क्या होगा। माने कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए ना जो हमारे को ट्रोल करके सरवाइव करें, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो हमारे खिलाफ लिखकर अपने बच्चों का पेट पालें, और वो इतिहास है। तो इसलिए हम लोग ट्रोल की चिंता नहीं करेंगे, हम लोग रणभूमि में जो है खड़े हैं और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और मेरा बार बार यही आग्रह रहता है, मेरा निवेदन रहता है कि SYL कोई इश्यू नहीं है, SYL एक नॉन इश्यू है। अबोहर, फाजिलका, चंडीगढ़, राजधानी ये कोई इश्यू नहीं है, ये नॉन इश्यू है। हमारी राजधानी तो लाहौर थी और आज भी हम लोग अपनी राजधानी को लाहौर में बनाने की सोच रखते हैं। वो एक दीप सिद्धू भाई का एक गाना आया था ना कि भाई काश असी लाहौर में जो है वो पढ़ते होंगे, है ना। तो हम लोग काश लाहौर में पढ़ते होते, क्योंकि लाहौर में सर छोटू राम जी का शक्ति भवन था, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी बैठते थे, लाहौर से हमारी हुकूमत चलती थी। तो हम लोग कहाँ चंडीगढ़ में उलझे हुए हैं। हमारी राजधानी तो एक दिन लाहौर बनेगी। जब अखंड भारत की बात हो सकती है तो अखंड पंजाब की बात क्यों नहीं हो सकती, जो कि एक रियलिटी रहा है। हम लोग तो इस 70 सालों में अपनी उस रियलिटी को भूल गए। अदरवाइज तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पिछले 5000 सालों से पंजाब एक अलग नेशन के तौर पर जो है दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा है। तो इस वजह से ये नॉन इश्यू हैं। इश्यू क्या होना चाहिए? इश्यू ये होना चाहिए कि भाई हरियाणा पंजाब एक हो जाएं। इश्यू ये होना चाहिए अखंड पंजाब बन जाए, यूनाइटेड पंजाब बन जाए, ये इश्यू होना चाहिए। और अगर ये हरियाणा और पंजाब एक हो गए, फर्ज करो ये हम तो अंदर टूटे हुए हैं, जर्मनी जो है बर्लिन की दीवारें टूट गई, जर्मनी एक हो गए, जो अलग अलग देश थे वो एक हो गए, तो एक कंट्री में रहते हुए एक स्टेट क्यों नहीं हम लोग बन सकते? और अगर हम लोग एक स्टेट बन जाएं तो कहां SYL का मुद्दा है? हम लोग, मैं फिर दोहरा दूं, हम लोग गंगा के दरिया के पानी को मोड़ के जो है वो जो है पंजाब में ला सकते हैं। कहां ये जो मिथकीय इतिहास पढ़ाया जाता है कि भागीरथ जो है वो गंगा को लाया था स्वर्ग से उतार कर धरती पर, ये मिथकीय इतिहास है। लेकिन हम सच में इतिहास रच सकते हैं, हकीकत में हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर हरियाणा और पंजाब एक हो जाएं। तो ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए और इस लड़ाई को इतनी आसानी से ये जो है सफल नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी सोच से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसे भाई परमपाल सिंह जी ने अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर तले जो जत्थेबंदी आप लेकर चले हुए हैं, उसके बैनर तले भाई अमनदीप भाई ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और बड़ी दिक्कतें आई कि 3-3 जगह वेन्यूज बदलने पड़े। तो बहुत बड़ा उपराला आप कर रहे हैं और हम भी आपसे कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आपकी विचारधारा पंजाब के हक में है, आपकी विचारधारा मनुष्यता के हक में है, तो हम भी भाई परमपाल सिंह और भाई अमनदीप और अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी जत्थेबंदी को हम लोग जो है चला रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। नॉन इश्यूज में हमें नहीं जाना है, असली मुद्दे को पहचानना है। जो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि ये भोले जमींदार तू मेरी 2 बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हम लोग दुश्मन को नहीं पहचान पाए हैं। सर छोटू राम जी से पूछा कि आप हमेशा ये कहते हैं कि दुश्मन को पहचानना सीखो, लेकिन दुश्मन है कौन? तो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि ये जो मंडी और फंडी हैं, 2 जमात उन्होंने बताई, एक मंडी कॉरपोरेट और दूसरा फंडी जो हमें आपस में लड़वाता है। तो मंडी और फंडी हमारे दुश्मन हैं। और विस्तार देके वो कहा करते थे कि ये जो नुकीली टोपी वाले, ये हमारे दुश्मन हैं। चाहे वो नुकीली टोपी दिल्ली से आए, चाहे वो नुकीली टोपी नागपुर से आए, हमारी लड़ाई चाहे वो सफेद रंग की नुकीली टोपी हो, चाहे वो ब्लैक कलर की नुकीली टोपी हो, हमारी लड़ाई इन नुकीली टोपी वालों
से है, ये सर छोटू राम जी कहा करते थे, उनको टारगेट बना के हम लोग काम करें। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਵਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈ, ਜੇ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਥਰੂ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ BA ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ, ਕੜਕਾ ਧੜਕਾ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੈਕ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 100% ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੌਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਖਲਾਅ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਟਚੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਹਮੈਤੀ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਕਨਫਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਘਿਨੌਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ, ਧੜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਚੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਲੰਡੂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਤਦਾ। ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟਿਓ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਾਬਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੜੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਛੱਜ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਬੋੜੀ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਚੁਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
बड़ी चढ़ती कला वाली शख्सियत है और अलाइंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा भी है और वो वीर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ कर रहे हैं। मनोज सिंह दून जिवें हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रहे हैं। मैं बेनती करांगा वीर रविंदर सिंह जी ਨੂੰ कृपा करके, क्योंकि खुआर होए सब मिलेंगे। सिख पंथ का बहुत सारा कैडर है जिहड़ा सिख लीगल बंजारियां दा जाटां दा जिहड़े सिख सीगे पर एक एजेंडे के तहत उन्होंने सिक्खी तो दूर किया गया। ये कौम दियां वो शख्सियतां ने जिहड़ियां जमीनी पद्धर ते जाके सिख कौम की चढ़ती कला लई कारज कर रही हैं। मैं जरूर बेनती करांगा सिर्फ 5 मिनटां वास्ते ही भावें ये अपने विचारां की सांझ पाउण और जिहड़ा मिशन चला रहे हैं खुआर होए सब मिलेंगे, जिहड़े सिक्खी तो साजिश तहत दूर किए गए सी उन्होंने वापस मुड़ सिक्खी वाल लियाउण लई यतनशील ने ये वीर। सो साडा माण होएगा कि असीं इन्हां विचारां नाल जरूर ये सांझ पाइए जी, प्लीज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक अवसर दिया इसके लिए आपका आभार। और मैं इतना बड़ा कोई प्रचारक नहीं हूं। अभी नवंबर के महीने में मैं सिक्खी में आया, उससे पहले मैं कबीर पंथी परिवार में था। मैं कबीर साहब की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था बचपन से, लेकिन हिंदू का टैग लगा हुआ था। मैंने जो मेरे कबीर पंथी गुरु थे उनसे कई बार सवाल पूछे कि हम ब्राह्मणवादियों को गाली देते हैं, एक तरह से उन्हें उनकी फिलॉसफी है उनको नकारते हैं, फिर भी हम हिंदू हैं। हम हिंदू क्यों हैं, इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अब तुम बहुत पढ़ लिख गए हो, तुम रास्ता खोजो। फेसबुक के थ्रू हमारी दोस्ती हुई नानक सिंह जी से। नानक सिंह जी ने हमारा परिचय कर्नल जीवी सिंह जी से कराया। हालांकि सिक्खी से हम बहुत पहले से परिचित थे। हमारे पिताजी के मामा जी हमारे घर पे आते रहते थे, वो निहंग सिंह हैं, लेकिन हमने उनको कभी तवज्जो नहीं दी। जब सिख फिलॉसफी के बारे में गहराई से हमें कर्नल जीवी सिंह जी ने बताया और उन्होंने हमारी मित्रता सरदार मनोज सिंह जी दुहन से करवाई, तो हमारा सिक्खी की ओर अट्रैक्शन बढ़ा और हमने संकल्प लिया कि हम बहुत जल्दी सिख बनेंगे। और नवंबर में हम सिक्खी में आए और हमने 3 अप्रैल जो अभी निकली है उसको अपने परिवार के साथ अमृत चखा और साथ में और 17 लोग थे। कुल मिलाकर 17 लोगों ने अमृत चखा और कई लोग सिक्खी में आ चुके हैं। हम सिक्खी का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, खवार वहे सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। यानी हमारा मकसद है कि ये भारत देश बहुत जल्दी 96 करोड़ी खालसा में तब्दील हो और जो गुरु साहिबान का जो वचन है वो हकीकत में बने। और 96 करोड़ी जब खालसा बने तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 बातें होती हैं, एक लड़ाई लड़ना और दूसरी अहम बात है लड़ाई जीतने की तैयारी करना। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हम हार जाते हैं। हमने कभी भी लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं की। जब तक हम लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस जो लड़ाई है उसको कबीर साहब ने और हमारे जितने भी गुरु साहिबान हैं, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उन सब ने लड़ाई लड़ी। लेकिन कबीर साहब इस लड़ाई को बहुत पहले समझा गए, बता गए। कबीर साहब का जो बीजक में एक शब्द है रमेनी नंबर 14, उसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि बड़सो पापी याहे गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी, बामन रूप छले बलराजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसे हु के मोय मानुष जाना, एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से पूजा जैन बिचारा, एक से निहुर निमाज गुजारा, कोऊ काऊ का हटा न माना, झूठा खसम कबीर नहीं जाना।
कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा पापी है, इसने ही जैन धर्म चलाया, इसने ही बौद्ध धर्म चलाया, इसने ही हिंदू धर्म चलाया और यहां तक इसने ही इस्लाम को फैलाया है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम अभी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो केवल और केवल डिफेंस मोड में लड़ रहे हैं। जो हमारा एनिमी है वो हम पर अटैक कर रहा है, हमें इस लड़ाई को अटैकिंग मोड में लड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पंजाब में आते हैं तो हमारे भाई कहते हैं कि ईसाई हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं, ईसाइयों ने हमारे कई सिख परिवारों को ईसाई बना लिया, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम डिफेंस में हैं। हम कहते हैं उनकी बाइबल को एक्सपोज कर दो। जब हम उनके बाइबल को और जो उनको गॉड है, उनका जो सारा फ्रॉड सिस्टम है, जब उसको एक्सपोज करेंगे तो हमारे भाई उधर जाएंगे ही नहीं कतई। बाइबल को एक्सपोज करने के लिए केवल 2 किताबें पढ़ना चाहिए। एक डैन बार्कर की किताब है द गॉड इज द अनप्लीजेंट करेक्टर इन ऑल फिक्शंस, ये किताब ओल्ड टेस्टामेंट पर बेस्ड है। एक किताब है डैन मैकिन्सी की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल। इन 2 किताबों को हम पढ़ें और हमें अटैकिंग पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जैसे कबीर साहब अटैकिंग रहते थे ब्राह्मणवादी फिलॉसफी पर, ब्राह्मणवादियों पर या इस्लाम के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, वैसे ही हमें इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा ईसाइयों को, वैसे ही हमें हिंदुइज्म को एक्सपोज करना पड़ेगा, वैसे ही हमें अन्य जितने भी साजिशें करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब कहीं हम बच सकते हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारा एनिमी है, हमसे जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे लड़ रहा है और उसकी लड़ाई साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल लड़ाई है तो उसने हमारे बीच में नेगेटिव टीचिंग्स फैला दी है, नकारात्मक बातें हमें सिखा दी हैं। जब मैं केसगढ़ साहिब में था, मैंने अमृत चखा, एक सिंह और मेरे साथ में उन्होंने भी अमृत चखा। मैंने कि भाई साहब इस कितना प्यारा धर्म है, कितना यहाँ भाईचारा है, इसका तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो सिंह साहब बोले कि नहीं, हमें गिनती से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें तो क्वालिटी चाहिए। मैंने कि भाई साहब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इस आदमी में क्वालिटी है और इसमें नहीं है? तो ऐसी नेगेटिव बातें सिखा करके हमें अच्छी चीजों को प्रचारित करने से रोक रखा है कि बोले हमें गिनती से कोई मतलब नहीं है, हम जितने हैं उतने अच्छे हैं। अरे भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 96 करोड़ी खालसा बनाएंगे, गुरु साहिबान का सपना पूरा करेंगे, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमें गिनती से कोई मतलब नहीं। भाई आप इन निगेटिव टीचिंग्स को जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे और उसकी जगह पॉजिटिव टीचिंग्स नहीं फैलाओगे, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। यहाँ सारी की सारी फसाद की जड़ है कि वो हमें गलत बातें सिखाते हैं, गलत बातों को हम समझ नहीं पाते तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम अच्छी चीजों को भी स्वीकार नहीं करते और उन गलत बातों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित करते चले जाते। तो इसलिए हमें उस साइकोलॉजिकल बार को समझना है, जो उसकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्पिरेसी है उसको समझना है। जब हम उसको समझेंगे तब उससे लड़ सकते हैं। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। कुल मिलाकर हम जो काम कर रहे हैं, हमारी औकात की बात नहीं थी। जो सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये गुरु साहिबान की मेहरबानी है। गुरु साहिबान की मेहरबानी की वजह से ही हम इतना बड़ा प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। खास बात हमें इतना समझ में आया कि जो भारत का SC ST OBC जो वर्ग है, जिसे 90% वर्ग कहते हैं, ये एक संस्कृति का गुलाम है। ये गुलामी सांस्कृतिक है। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत पहले समझ गए थे। इसलिए उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहा कि जब तक हिंदुओं के वेदों और धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही पड़ेगा। यह मेरा सोचा समझा हुआ विचार है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बाबा साहब ने एक बात और कही कि हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था है वो एक अवैध दीवार है। जब वो इतनी बात को समझ गए, खास बात यह है, ना तो हमें उनके वेदों धर्म ग्रंथों को उड़ाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हमें सिख संस्कृति को अपनाना है और उनकी गुलामी वाली संस्कृति हमें छोड़ देनी है। जब हम गुलामी वाली संस्कृति को छोड़कर आजादी वाली संस्कृति को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर गुलामी फैली हुई है और जो नरभक्षी आतंकवादियों का आतंकवाद फैला हुआ है वो खत्म होगा और निश्चित रूप से 96 करोड़ी खालसा बनेगा। एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पचकुइया पर गए थे।
इनकी जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, इस एग्जाम्पल से समझ में आएगी। पचकुइया पर गए, वहां वाल्मीकि जाति के लोगों ने एक मीटिंग रखी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनको समझाया कि भाइयों अब जमाना बदल गया है, आप जो गंदा पैसा करते हो उसको छोड़ो, आप बिजनेस करो, रोजगार करो। तो उन लोगों ने विचार किया कि ये बात तो वैसे सही कह रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिजनेस की बात कर रहा है, रोजगार की, भाई अपन दुकान खोल लेंगे तो हमारी दुकान तो चलेगी नहीं, क्योंकि हम सबसे नीच हैं। हम होटल खोल लेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। क्या ऐसा लग रहा है कि ये हमें गुमराह करने आया है। गांधी जी के पास चलेंगे। गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने कहा ठीक है, अपनी मीटिंग कल रखो पचकुइया पर, मैं आ रहा हूं। तो गांधी जी मीटिंग में आए और बोले कि ये बताओ अंबेडकर जी ने क्या क्या कहा। अंबेडकर जी ने कहा कि ये पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ो, ये गुलामी वाली व्यवस्था है, और आजादी वाली बात करो, अपने रोजगार खोलो, बिजनेस करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तो गांधी जी ने पूछा कि ये बात बताओ, आपको भंगी किसने बनाया? मैंने बनाया, अंबेडकर ने बनाया? कि बोले ये तो हमें भगवान ने बनाया है। तो कुल मिलाकर जो हिंदू फिलॉसफी है वो भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के आधार पर टिकी हुई है। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आपको जो भगवान जो भंगी बनाया है, वाल्मीकि बनाया है, वो भगवान ने बनाया है, और तुम पुराने जन्मों की वजह से, पुराने जन्म के कर्मों की वजह से भंगी बने हो। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और ईमानदारी से जो तुम्हें दायित्व सौंपा गया है, जो कर्म सौंपे गए हैं, उनको करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि गांधी जी, हम तो जीते जी नरक में हैं, हम गंदगी साफ कर रहे हैं, हमें हाथों से टट्टी उठानी पड़ती है, हम तो जीते जी नरक में हैं, इससे बड़ा नरक कहां होगा? गांधी जी ने कहा कि अभी बहुत अच्छी हो, अगर तुम भगवान की बनाई गई व्यवस्था का पालन नहीं करोगे और उसके विरोध में जाकर के इसकी अवहेलना करोगे तो नरक में चले जाओगे। अभी तो तुम्हें टट्टी हाथ से उठानी पड़ रही है, और अगले जन्म में तुम सुअर बनोगे तो फिर मुंह से चाटते फिरोगे। जो लोग बदल सकते थे उनकी डायरेक्शन गांधी ने चेंज कर दी, उनके ब्रेन को घुमा दिया। यानी जिन लोगों को कहा गया कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, उनको बेवकूफ बना दिया। कौन सी व्यवस्था? भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म, यानी जो हिंदूवादी संस्कृति है, ये हमको बेवकूफ बनाने वाली संस्कृति है। इसको छोड़े और आजादी वाली संस्कृति जो हमारे गुरु साहिबान ने दी है उसको अपनाएं। दल खालसा तो उन्होंने भी बेनती है कृपा करके स्टेज ते आउण जी। सिंह जी दोवां दा सन्मान प्लीज। भी निहाल भी दिनेश सिंह जी। इस गुरुद्वारा साहब जिन्हों ने एट प्रेजेंट बड़ा सहयोग दिता, बड़ी चढ़ती कला दे नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने मैनेजमेंट विचों जिहड़े भी वीर इत्थे मौजूद ने, मैं बेनती करांगा स्टेज ते आके प्लीज हैड ग्रंथी साहब अपना सन्मान लैन। सॉरी भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिंह सभा मॉडल टाउन फगवाड़ा। उचेचे तौर पर वीर तजिंदर सिंह जी अकाल चैनल तो अज इत्थे पहुंचे। बोले सो निहाल। कुंवरदीप सिंह जी डेली पोस्ट तो ते सारे बाकी चैनल जिन्हां ने बड़े चढ़ती कला दे नाल अज दा जिहड़ा लाइव टैलीकास्ट किया, जिहदे विच स्पोक्समैन ऑन एयर डेली पोस्ट टीवी पंजाब अकाल टीवी, क्योंकि अमनदीप सिंह सवेर तो ही सारा टैक्नीकल पार्ट उन्होंने संभालिया,
ਸੁਰਖਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਨਮਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਲਵੋ। ਸੋਰੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਆਫ ਲਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਈ ਆਇਓ ਜੀ। 100 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ, ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੀ ਆਪ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਮਨੁੱਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੌਤ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਖਲਕਤ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਧੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮੱਟ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੜੀ ਉੱਤੇ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵੱਟੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 147 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ਭਖਸ਼ਕ ਸੀ, ਗਊ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੰਡ ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਭੇਦ। ਸਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਦਾਮ। ਦਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਾਮ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸੀ ਭੇਦ। ਭੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲੇ ਅਣਖ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲਵਾਏ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਦੀ ਸੜਾਂਤ ਬਦਬੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਸਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਮੰਡਣ ਦਾ ਚਾਹ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਭਰੀ ਸੀ, ਅਣਖ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਿੱਥੋ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਹਵਨ ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ।
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਜ਼ੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ। ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੜਬੰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ 6-7 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੜਬੰਗੀ, ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਗਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਿਸਕੂ ਪੌੜਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਖ ਬੁੱਚੜ ਸਨ, ਬੂਟਾ ਔਰ ਰਾਂਝਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਲੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰਿਆ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਵਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ 5 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 3 ਸੂਰਮੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਫ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਾਇਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਜਾਇਸੀ, ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਤਹਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ 1870 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1871 ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਨ ਮੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਹੀ ਦੇਹ ਆਗਿਆ ਤੁਰਕਨ ਗਹਿ ਖਪਾਊਂ, ਗਊ ਘਾਤ ਕਾ ਦੋਖ ਜਗ ਸਿਓ ਮਿਟਾਊਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੂਝ ਗਏ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਲਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੂਕਾ ਸੰਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 147 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਬਸਤੀ ਇਹ बनती नहीं सस्ती, जे बनती है तब ही मिटाइए जो हस्ती। अपनी हस्ती मिटा के अपने वजूद ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो भाव हुंदा है जिंदगी, वो कौम दी जिंदगी है शहीद दी मौत। कहंदा हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। जिंदगी